Audio Jungle. Audio Jungle. హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సిటీసీ న్యూస్ బులెటిన్. ఇప్పుడు ఉన్న కోవిడ్-19 పాండమిక్ పరిస్థితులలో విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహించడం సరియైన నిర్ణయం కాదు అని వెంటనే యూజీసీ రిలీజ్ చేసిన గైడ్లైన్స్ వెనక్కి తీసుకోవాలని डिमांड చేస్తున్న నేషనల్ इंचार्ज ऑफ एनएसयूआई रुचि गुप्ता। नमस्कार, मैं एनएसयूआई की राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता। एनएसयूआई पूरे भारत में पिछले 2 महीने से एक अभियान चला रही है कि इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण के दौरान एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए और स्टूडेंट्स को उनके पास परफॉर्मेंस पर प्रमोट किया जाए। इस अभियान में हमारे को पूरे देश के छात्रों का समर्थन मिला है, लेकिन यूजीसी और हमारे शिक्षा मंत्री अड़े हुए हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए उनकी डिग्री नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि इस प्रकार से अगर डिग्री दी गई तो उनकी डिग्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा और आगे उनको नौकरी मिलने में भी मुश्किल होगी। ये सरासर गलत है। अगर आईआईटीज अपने एग्जाम्स कैंसिल कर सकती हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं कर सकती? और इस प्रकार से सितंबर तक अगर एग्जाम को हम लटकाए रखेंगे तो रिजल्ट कब आएगा? क्या स्टूडेंट्स का 1 साल व्यर्थ नहीं जाएगा? आज भारत में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे कोरोना केसेस हैं। सरकार क्यों चाहती है कि पूरे देश से छात्र वापस आए और एग्जाम लें अपने विश्वविद्यालयों में? क्या इससे उनको कोरोना के संक्रमण पकड़ने का आसार बढ़ नहीं जाते हैं? मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी आवाज उठाएं और सरकार से कहें कि सारे एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए और स्टूडेंट्स को उनके पास परफॉर्मेंस के ऊपर प्रमोट किया जाए और डिग्री दी जाए। धन्यवाद और जय हिंद। మధ్యప్రదేశ్లోని రేవాలో ఏర్పాటు చేసిన 750 మెగావాట్ సోలార్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్ట్ని ప్రధాని మోడీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన సోలార్ ప్లాంట్ని జాతికి అంకితం చేశారు. साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। తమ విద్యార్థుల కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తామని వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తి లేదు అంటున్న తెలంగాణ ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ బల్మూరి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఏదైతే ఎన్ఎస్యూఐ నిన్న మనము అనుకున్న విధంగా ఈ యూజీసీ గైడ్లైన్స్కి వ్యతిరేకంగా స్పీకప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అనే పేరుట ఎన్ఎస్యూఐ క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఆ క్యాంపెయిన్ భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురానికి 2 ముఖ్యమైన డిమాండ్లతోటి ఎన్ఎస్యూఐ ముందుకు వచ్చింది. నేను
ఈ వెంకట్ ఎన్ఎస్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంకి తొత్తులు లెక్క పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. మొదటి డిమాండ్ ఏదైతే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని, అది పాలిటెక్నిక్ కానివ్వండి, బీటెక్ కానివ్వండి, డిగ్రీ కానివ్వండి, ఫార్మడీ కానివ్వండి, బీఫార్మసీ కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి, ప్రతి సెట్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్ని, ఇంటర్మీడియట్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని, నర్సింగ్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో నర్సింగ్కి వెళ్ళి మొదలు పెడితే ఎంబీబీఎస్ వరకు, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్క కోర్సుని, డిగ్రీలో ప్రతి ఒక్క కోర్సుని మాస్ ప్రమోషన్ అనేది చేయాలి. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని మాస్ ప్రమోషన్ అనేది జరగాలి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఫైనల్ ఇయర్స్ కి కూడా చేయాలని డిమాండ్ తోటి ఇది మా మొదటి డిమాండ్. ప్రభుత్వం తక్షణమే, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపైన వారి డిక్లేర్ చేసిన యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ ని వెంటనే తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి న్యాయం చేయాలి. రెండో అతి ముఖ్యమైన డిమాండ్, ఈ యొక్క కరోనా క్రైసిస్ లో తల్లిదండ్రులు, అదేవిధంగా విద్యార్థులు చాలా మంది ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటారు. పైసలు లేక, ఫీజులు కట్టలేక చదువుకి దూరం అవుతారు. మన భారతదేశంలో మన నార్మల్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్. అది ప్రొవైడ్ చేసిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది. అందుకే ఈ విద్యార్థులు డబ్బు కారణంగా, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల చదువుకి దూరం కాకూడదు. కాబట్టి ఆ బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొని 6 నెలల ఫీజు అనేది ప్రభుత్వమే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి చెల్లించాలని చెప్పి డిమాండ్ పెడుతున్నాం. దానితో పాటు మూడో డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పేరుట చిన్న చిన్న పిల్లలను దండుకుంటారు, ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు. తక్షణమే యూజీసీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పైన ఒక ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ డిక్లేర్ చేసి ప్రతి ఒక్క పేద విద్యార్థికి కూడా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి, దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్షియేషన్ ఉండొద్దు, పేదవానికి పెద్దవానికి మధ్యలో డిఫరెన్షియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ లో రావద్దు. ఆ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి. దానితో పాటు నాలుగో ముఖ్యమైన డిమాండ్, మన సోదరులు, మన తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు ఏదైతే యుఎస్ఏలో ట్రంప్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కొత్త రూల్, F1 స్టూడెంట్స్ కి, వీసా వాళ్ళకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాలేజ్ క్లాసులు అటెండ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి అన్ని కాలేజీలు కూడా అక్కడ ఇంట్లోనే ఉండి వర్చువల్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ట్రంప్ ఒక కొత్త రూల్ పెట్టడం జరిగింది, తీసుకురావడం జరిగింది. ఏంటంటే ఆ రూల్, విద్యార్థులు ఎవరైతే ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అవుతున్నారో, కాలేజ్ కి అటెండ్ కాకుండా వర్చువల్ ఇయరింగ్స్, వర్చువల్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ వీసాస్ ని రద్దు చేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రకంగా విద్యార్థుల పైన ప్రెషర్ పెట్టి రద్దు చేస్తారంటే ఈ యొక్క విద్యార్థులు రేపు కాలేజీలోకి పోయి అటెండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటే కోవిడ్ బారిన పడే ఆస్కారం ఉంది. అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్, ఎందుకంటే ఆడ హెల్త్ పరంగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలంటే ఫైనాన్షియల్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కూడా విద్యార్థులకు వచ్చే బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి దీనిపైన కూడా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించి మన సోదరులు ఎక్కడైతే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షాన నిలబడి ఈ రూల్ అనేది తప్పనిసరిగా రద్దు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మా తమ్ముళ్ళకి, చెల్లెళ్ళకి, సోదరులకి అందరికీ ఏదైతే ఎన్ఎస్ఐ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుందో స్పీకప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అనే క్యాంపెయిన్లో అందరూ పాల్గొనండి. ఈ యొక్క క్యాంపెయిన్ని మనం అందరం ఒకటై మన బలాన్ని వినిపించి మన హక్కుల్ని సాధించుకున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, స్పీకప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. నేను మీ వెంకట్, తెలంగాణ ఎన్ఎస్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. స్పీకప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అనే క్యాంపెయిన్ ఉద్దేశిస్తూ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ రాहुल गांधी గారు మాట్లాడడం జరిగింది. कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा. IITs ने, कॉलेजेस ने एग्ज़ाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है. UGC कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है. UGC को भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए. धन्यवाद. Thanks for watching. Please like, share.